मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। मैं जान तेरा साहिबा, मैं जान तेरा, मैं जान तेरा साहिबा, मैं जान तेरा। मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा, मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा। मेरी संगत पोट सोच दिन राती, मेरी संगत पोट सोच दिन राती। मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुबाती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुबाती। मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा, मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा। राम गुसैया जी के जीवना, राम गुसैया जी के जीवना। मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा, मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा। मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा, मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा। मेरी हरियो विपत जन करो सुबाई, मेरी हरियो विपत जन करो सुबाई। चरण ना छाड़ियो शरीर कल ले जाई, चरण ना छाड़ियो शरीर कल ले जाई। मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा, मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा। कह रविदास परो तेरी सांबा, कह रविदास परो तेरी सांबा। बेग मिले जन करो ना बिलांबा, बेग मिले जन करो ना बिलांबा। मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा, मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा। मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री वाहिगुरु जी तुद आगे अरदास हमारी। जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाऊ न जाने मेरा, ज्यों बुलाए त्यों बोला स्वामी।
कुदरत कवन हमारी, साध संग नानक जस गायो। जो प्रभ की अत प्यारी, काहे न खंडो जी अब गुण मेरा, अब गुण मेरा। काहे न खंडो जी अब गुण मेरा, अब गुण मेरा। काहे न खंडो जी अब गुण मेरा, अब गुण मेरा। काहे न खंडो जी अब गुण मेरा, अब गुण मेरा। अब गुण मेरा, अब गुण मेरा। काहे न खंडो जी अब गुण मेरा, अब गुण मेरा। काहे न खंडो जी अब गुण मेरा, अब गुण मेरा। काहे न खंडो जी अब गुण मेरा, अब गुण मेरा। काहे न खंडो जी अब गुण मेरा, अब गुण मेरा। सब काहे न खंडो जी अब गुण मेरा, अब गुण मेरा। न खंडो जी अब गुण मेरा, अब गुण मेरा। काहे न खंडो जी अब गुण मेरा, अब गुण मेरा। अब गुण मेरा, अब गुण मेरा, अब गुण मेरा, अब गुण मेरा। अब गुण मेरा, अब गुण मेरा, अब गुण मेरा, अब गुण मेरा। गुण मेरा, अब गुण मेरा, अब गुण मेरा, अब गुण मेरा। अब गुण मेरा, अब गुण मेरा, अब गुण मेरा, अब गुण मेरा। अब गुण मेरा, अब गुण मेरा, अब गुण मेरा, अब गुण मेरा। अब गुण मेरा, अब गुण मेरा, अब गुण मेरा। काहे न खंडो जी अब गुण मेरा, अब गुण मेरा। काहे न खंडो जी अब गुण मेरा, अब गुण मेरा। काहे न खंडो जी अब गुण मेरा, अब गुण मेरा। सब काहे न खंडो जी अब गुण मेरा, अब गुण मेरा। हे न खंडो जी अब गुण मेरा, अब गुण मेरा। काहे न खंडो जी अब गुण मेरा, अब गुण मेरा। सुत अपराध करत हैं जेते, जननी चीत न राखस तेते। रमैया हो बारक तेरा, काहे न खंड से अब गुण मेरा। हत करोप करे करताया, तापी चीत न राखस माया। चिंत भवन परयो हमारा, ना बिना कैसे उतर सपारा। देवा सहज सहज गुण रवे कबीरा। मैं तेरा जी मैं तेरा सच्चे पातशाह। रख लै गरीब जान के,
तेरा जी मैं तेरा सच्चे पात रख लै गरीब जान के। तेरा जी मैं तेरा सच्चे पातशाह रख लै गरीब जान के। मैं तेरा जी मैं तेरा सच्चे पातशाह रख लै गरीब जान के। तेरा सच्चे पातशाह रख लै गरीब जान के। तेरा जी मैं तेरा सच्चे पातशाह रख लै गरीब जान के। तेरा जी मैं तेरा सच्चे पातशाह रख लै गरीब जान के। तेरा जी मैं तेरा सच्चे पातशाह रख लै गरीब जान के। तेरा जी मैं तेरा सच्चे पातशाह रख लै गरीब जान के। मैं तेरा जी मैं तेरा सच्चे पातशाह रख लै गरीब जान के। तेरा जी मैं तेरा सच्चे पातशाह रख लै गरीब जान के। तेरा जी मैं तेरा सच्चे पातशाह रख लै गरीब जान के। रख लै जी 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 गरीब जान के। गरीब जान के मैनू रख लै जी गरीब जान के। रख लै जी गरीब जान के। रख लै जी गरीब जान के। रख लै जी गरीब जान के मैनू रख लै जी गरीब जान के। मैनू रख लै जी गरीब जान के। तेरा जी मैं तेरा सच्चे पातशाह रख लै गरीब जान के। तेरा जी मैं तेरा सच्चे पातशाह रख लै गरीब जान के। तेरा जी मैं तेरा सच्चे पातशाह रख लै गरीब जान के। तेरा जी मैं तेरा सच्चे पातशाह रख लै गरीब जान के। पातशाह रख लै गरीब जान के। मैं तेरा जी मैं तेरा सच्चे पातशाह रख लै गरीब जान के। परम सत्कार गुरु स्वरूप गुरु सवारी साध संगत जी जितने आप ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ।
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰਸੋਂ ਰੋਜੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭੋਗ ਪਏ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਹੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਰਸਨਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਸੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ ਜਨਨੀ ਚੀਤਨਾ, ਰਾਖਸ ਤੇਤੇ ਰਮਈਆ ਹੋਂ ਵਾਰਕ ਤੇਰਾ, ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡਸ ਆਵਗੁਣ ਵੇਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਤ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਗਾੜ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਰਮੇ ਹੋਏ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸੇ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਅਜਾਨ ਵੇ ਸਮ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿੱਤ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਭਾਵ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਸੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ ਜਨਨੀ ਚੀਤਨਾ, ਰਾਖਸ ਤੇਤੇ ਰਮਈਆ ਹੋਂ ਵਾਰਕ ਤੇਰਾ, ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡਸ ਆਵਗੁਣ ਮੇਰਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਔਗੁਣ ਨੇ, ਗੁਣ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਤ ਕਰੋਪ ਕਰੇ ਧਾਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਚੀਤਨਾ ਰਾਖਸ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਡੋਲ ਵਿਗਾੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿਉ ਭਾਵੇ ਤਿਉ ਰਾਖ ਲਾ, ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜੈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ। ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪੈਜ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਆਦਿਕ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਵਰਤਾਰੇ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀ, ਵਡਿਆਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕ, ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੰਘੇ ਸੀਗੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨ ਆਦਿਕ ਖਜੀਰੇ ਸੀ, ਗੋਦਾਮ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਉਹ ਵੀ ਭਾਵ ਕੇ ਸੋਕੇ ਪਿੰਜਰੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਡੋਲ ਨੀਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਨ ਮਿਟਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਭਾਵ ਕਿ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਤੋਂ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਨੇ ਸਤ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੱਟ ਲਓ ਕਿਸ ਕਾਲੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਜੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਜਾਮਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿੱਖ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨੀ ਸਾਡਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿੱਖ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿੱਖ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਕ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਕ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਕ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿੱਖ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿੱਖ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿੱਖ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿੱਖ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ,
ਸਾਡਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿੱਖ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬੇਦਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਦਸਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋਏ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਣ ਲਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਉ ਜਗ ਫਾਂਦਿਓ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਣ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ ਰਹਿਤ ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਘੇਰੈ, ਵਿਪਤ ਭਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ ਕੋ ਨ ਆਵਤ ਨੇਰਾ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਇਤ ਜਾਸਿਓ ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ, ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀ ਏ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਇਹ ਵਿਦ ਕੋ ਵਿਹਾਰ ਬਣਿਓ ਹੈ ਜਾਸਿਓ ਨੇਹੋ ਲਗਾਇਓ, ਅੰਤ ਵਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਜੀ ਕੋ ਕਾਮਣਾ ਆਇਓ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਤਨਾ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਪਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਬਿਰਛਾਂ ਉੱਤੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਦਿਕ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੇ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੇ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੇ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੇ। ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਸੰਗੀ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੇ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੇ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੇ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ
ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਨੇ ਵੇ ਤੇਰੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੇ। ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੇ। ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਭਾਵ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਵੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਦਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਪੱਤਰੇ ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਇਹ ਭਾਵ ਕਿ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸੇ ਦਾ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਹੈ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਦਕੀ ਭਾਵ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਉੱਠੀ। ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਹੋ ਕੇ ਆ ਭਾਵ ਕੈਰਤਾ ਦਾ ਕਲੰਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਆ ਚੱਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂੜੀਆਂ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਚੁੰਨਾਂ ਲੱਥੀ ਲੈ ਲਓ। ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨੋ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਸੀਗੀ, ਬੜੀ ਜਵਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਚ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਦ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੱਗ ਸਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਠੋਕਰ ਵੱਜੀ, ਬੜਾ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਆਦਿਕ ਚਮਕੌਰ ਆਦਿ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਖਦਰਾਣਾ ਉੱਥੇ ਢਾਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਹੰਦ ਵਜੀਦਾ ਸੂਬਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 20,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 20,000 ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਟਾਂਗੂ ਚੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ
ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢਾਬ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜੰਗ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਂਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਂਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਝਾੜੀਆਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ। ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰ ਛੱਡ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਐਸੀ ਲੜਾਈ ਭਿਆਨਕ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਗਲ ਸੀ ਨਾ, ਕਪੂਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਪੂਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਕਰਬਲਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਦੱਬਣ ਤੇ ਫੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪੂਰੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਪੂਰਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭੇਤੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੋਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਾਂਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 30 ਕੋਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦੇ ਆਣਾ ਤਾਂ 10 ਕੋਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੁੜਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜਸ ਫੈਲੇਗਾ, ਟੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪੂਰਾ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਬਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਿਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲ ਲਾੜ ਛੱਡੇ ਮਨ ਹਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇਰੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਿਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਬਾ ਉੱਥੋਂ ਭਾਵ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜਿਆ, ਮੈਦਾਨ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗਕਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਦਰੋਂ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਵ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਚਦੇ ਆ, ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਮੇਰਾ 5000 ਹੀ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ 10,000 ਹੀ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ 20,000 ਹੀ, ਆ ਮੇਰਾ 30,000 ਹੀ। ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਲੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਦਮਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਹਜੇ ਸੈਕਰੇ ਸੀਗੇ, ਸੈਕਰੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਭਾਵ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਾ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘਾ ਹਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ, ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਬੰਦ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਪਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋਂ ਵਿਵੇਕੀਆਂ, ਅਨੇਕ ਜੋਨੀ ਭਰਮ ਆਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ, ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ।
ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਸੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ, ਜਨਨੀ ਚੀਤਨਾ ਰਾਖਸ ਤੇਤੇ, ਰਮਈਆ ਹੋਂ ਵਾਰਕ ਤੇਰਾ, ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡਸ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਕਪੁੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਪਰ ਮਾਪੇ ਕਦੇ ਕਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲਓ। ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧਾਰਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਾਪੇ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਔਗਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਮਾਪੇ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਔਗਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਮਾਪੇ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਔਗਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਮਾਪੇ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਔਗਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਮਾਪੇ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਔਗਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਮਾਪੇ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਔਗਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਮਾਪੇ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਔਗਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਔਗਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਮਾਪੇ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਮਾਪੇ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਮਾਪੇ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਮਾਪੇ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਮਾਪੇ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਮਾਪੇ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਮਾਪੇ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਮਾਪੇ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਮਾਪੇ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਔਗਣ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਪੇ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਔਗਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਔਗਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਮਾਪੇ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਔਗਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਲ, ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜ, ਹਾਂ ਭੂਲ ਬਗਾੜੈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰਲਾਦ ਰਖਾਏ, ਹਮ ਵਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪੀਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੋ ਠੋਕਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਨੋਕ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਉਹੀ ਨਲਾਇਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਹਾਨੀ ਆ ਜਾਓ, ਇਸ ਬਹਾਨੀ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਵਾਸ ਨੇ ਉਹ ਸੌਖੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਾਂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਰ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹੀ ਤਾਰ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਜੇ ਕਰੇ। ਤਾਰ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਜੇ ਕਰੇ। ਤਾਰ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਸੱਚੇ
ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਜੇ ਕਰੇ ਉਹੀ ਕਾਰਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਜੇ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਜੇ ਕਰੇ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਜੇ ਕਰੇ ਤਾਰ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਜੇ ਕਰੇ ਤਾਰ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਜੇ ਕਰੇ ਤਾਰ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਜੇ ਕਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਜੇ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਜੀ ਯਾਦ ਜੇ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਜੀ ਯਾਦ ਜੇ ਕਰੇ ਦਿਲੋਂ ਜੀ ਯਾਦ ਜੇ ਕਰੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਜੀ ਯਾਦ ਜੇ ਕਰੇ 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 ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਜੀ ਯਾਦ ਜੇ ਕਰੇ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਜੇ ਕਰੇ ਤਾਰ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਜੇ ਕਰੇ ਤਾਰ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਜੇ ਕਰੇ ਤਾਰ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਜੇ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਜੇ ਕਰੇ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਜੇ ਕਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਲ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਬਾਜ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨੇਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵ ਕਿ ਜਲਦਰ ਭਰ ਭਰ ਡੁੱਲਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੌਣ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੰਗ ਲੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਲੈ ਲੈ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਆ ਰਾਜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਚਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਤੀ, ਕਹੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਆ ਰਾਜਾ ਦੁਨੀਆ। ਚਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਤੀ, ਕਹੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਆ ਰਾਜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਤੀ, ਤੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਆ ਰਾਜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਤੀ। ਕਹੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਆ ਰਾਜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਬਣਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੁਨੀਆ। ਚਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਤੀ, ਕਹੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਆ ਰਾਜਾ ਦੁਨੀਆ। ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਤੀ, ਕਹੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਆ ਰਾਜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਆ ਰਾਜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਤੀ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਤੀ, ਕਹੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਆ ਰਾਜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਤੀ, ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਤੀ। ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਤੀ, ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਤੀ। ਉਹ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਤੀ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਤੀ। 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 ਉਹ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਤੀ। ਕਹੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਆ ਰਾਜਾ ਦੁਨੀਆ। ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਤੀ, ਕਹੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਆ ਰਾਜਾ ਦੁਨੀਆ। ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਤੀ, ਕਹੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਆ ਰਾਜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਤੀ, ਤੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਆ ਰਾਜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਤੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਆ ਰਾਜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾ ਮਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ, ਨਾ ਰਾਜ ਤਾਜ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ,
ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਪਊਗਾ, ਮੰਗ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਦਾਵਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਗੰਢ ਲਓ। ਬਸ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵ ਕਿ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਨਾ ਜੋੜਾ ਨਾ ਘੋੜਾ ਨਾ ਤਾਜ ਆਦਿਕ ਕੁਛ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬੜੇ ਬੇਕੀਮਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਰਸਾ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 2 ਉਂਗਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੇਤਨਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੋਟੀ ਗੰਢ ਲੈ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਬੁਰਾਵਾ ਪਾੜ ਦੇ। ਗੰਢ ਲੈ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਬੁਰਾਵਾ ਪਾੜ ਦੇ। ਗੰਢ ਲੈ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਬੁਰਾਵਾ ਪਾੜ ਦੇ। ਕੀ ਗੰਢ ਲੈ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੇ ਆਪ ਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦੇ। ਕੇ ਆਪ ਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦੇ। ਕੇ ਆਪ ਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦੇ। ਗੰਢ ਲੈ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦੇ। ਗੰਢ ਲੈ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦੇ। ਗੰਢ ਲੈ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦੇ। ਕੀ ਗੰਢ ਲੈ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੇ ਆਪ ਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦੇ। ਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦੇ। ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦੇ। ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦੇ। ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦੇ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦੇ। ਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦੇ। ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦੇ। ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦੇ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦੇ। ਗੰਢ ਲੈ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਦਾਵਾ ਪਾੜ
दे। गंढ लै कलंगिया वाले लिखे आवो दावा पाड़ दे। गंढ लै कलंगिया वालिया लिखे आव दावा पाड़ दे। गंढ लै कलंगिया वालिया लिखे आव दावा पाड़ दे। लिखे आव दावा पाड़ दे। गंढ लै कलंगिया वालिया आव दावा पाड़ दे। उस वेले पातशाह कहंदे अपना कमर कसा खोलिया पातशाह ने, कहंदे सामने फिर ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਤਾਬਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, जैसे दशमेश पिता माता गुजरी दे लाल जी। जे गुरु की लोड़ होवे तां गुरु भी अजिहा होवे जिन्हें देखो अपने सिखां जिहड़ी मानत सी वो संभाल के रखी, संभाल के रखी। कहंदे गुरु पातशाह जी ने फिर वो जिहड़ा दावा सी सामने पाड़िया। उस वेले कहंदे फिर भाई महा सिंह जिहड़ी जोत सी ना ਉਹ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੋਤ ਰਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਪਰਾਧ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ ਜਨਨੀ ਚੀਤਨਾ ਰੱਖ ਸੇਤੇ। ਰਮਈਆ ਹੋਂ ਵਾਰਕ ਤੇਰਾ ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡਸ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਾ। ਅਤ ਕਰੋਪ ਕਰੇ ਕਰ ਧਾਇਆ ਤਾਂ ਪੀ ਚੀਤਨਾ ਰਾਖ ਸਮਾਏ। ਕਿੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵ ਕੇ ਬੇਦਾਵਾ ਪਾੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਪਏ ਸੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਰੀ ਔਰੋਰਿਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਵ ਕੇ ਢਾਬ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਢਾਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਸਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਢਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਭ ਦੀ ਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਰਣ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁਗਾ ਸਲੋਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਛਕਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ ਹੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਰ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਸਲੋਕ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ ਉਹ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਇਆ ਖੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਦੂਰ ਧਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਦੂਰ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਚੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਚੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ